નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે આ વિડીયોમાં તારીખ 21 ડિસેમ્બરના રોજ લેવાનાર એકમ કસોટી અંતર્ગત ધોરણ 7માં જે ગણિતનું પેપર છે એ પેપરના અભ્યાસ માટેની મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્ન બેંકનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન કરવાનું છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમે અમારી ચેનલ ઉપર નવા હોય, પહેલી વખત હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો, જેથી કરીને નવા વિડીયો તમને ઝડપથી મળી શકે। प्रश्न नंबर 1 में आपने अहीं आपवामां आपेलुं छे कि नीचेना प्रश्नों योग्य विकल्प पसंद करीने जवाब लखो। कोई पण 3 विकल्प तो अहींथी आपने पहला आपेलुं छे 1/3 ने टका में फेरवता, तो कोई पण संख्या ने टका में फेरववानुं थाय तो आपणे एने 100 वडे गुणवानुं थाय। तो अंश ने छेद उडाड़ीए, पण अहीं उडता नथी, तो 100/3, तो 100 ने जो आपणे 3 वडे भांगशुं तो जवाब आवशे 33.1/3। अहीं आपेलुं छे के बीजू खाली जग्या 1/4 ने टका में फेरवता, तो 1/4 गुणिया 100, 100 ने 4 वडे भांगी शकाय तो जवाब आवशे 25 चौका, तो जवाब आवशे 25%। 1/2 ने टका में फेरवता तो 100 वडे गुणी, तो 100 ने 2 वडे भांगी तो जवाब आवशे 50। तो आ रीते तमारे जवाब लखीने जवाब लखवानो छे। चौथा में आपेलुं छे 5/4 ने टका में फेरवता तो 125% मळे। 4/5 ने टका में फेरवता 80% मळे। प्रश्न नंबर 6 में आपेलुं छे कि एक वर्ग में 25 बाळको छे, तेमांथी 15 छोकरीओ छे, तो केटला? तो 25 मांथी 15 तो 100 मांथी केटला? अहीं आपणे टका शोधवाना छे, तो 100 नीचे आवशे, तो अहीं आपणे 25 मांथी कुल 15 तो 100 मांथी केटला? तो 15 गुणिया 100 छेदमां 25, तो अहीं 15 गुणिया 100 छेदमां 25 करशुं तो 25 चौका 100, तो 15 चौका ने 60%। तो आ रीते जवाब लखवानो छे। एना पछीनुं आपेलुं 30 बाळको छे, 30 मांथी 15 छोकराओ तो 100 मांथी केटला? जवाब आवशे 50%। अहीं आपणे टका में फेरवता शुं मळे? तो 75%। 0.2 ने टका में फेरवता शुं मळे? तो 20%। 0.09 टका में फेरवता शुं मळे? तो 9%। आ रीते जवाब लखवाना छे। प्रश्न नंबर 11 में आपणे 10% ने अपूर्णांक में फेरवता 1/10। 12मा प्रश्न में आपेलो छे 20% छे, एने अपूर्णांक में फेरवता शुं मळे? तो 0.20। 10% ने दशांश में फेरवता शुं मळे? 0.10। 15/20 ने टका में फेरवता शुं मळे? 75%। 10/20 ने टका में फेरवता शुं मळे? तो 50। तो आ रीतना जवाब लखवाना छे। प्रश्न नंबर 1 ब में आपेलुं छे खाली जग्या पूर्ण करो। अहीं आपणे 0.85 ने टका में फेरववानुं छे। विद्यार्थी मित्रों, टका में फेरवता माटे अहीं आपणे एने 100 वडे गुणवा पड़शे। 0.85 ने पूर्ण बनावशुं तो पॉइंट पछी 2 एकम छे तो छेदमां 100 मूकवा पड़शे। टका में फेरववा माटे 100 वडे गुणशुं, 100 गया तो जवाब आवशे 85। 0.15 ने टका में फेरवता 15 ने पूर्ण बनावशुं तो छेदमां 100 मूकवा पड़शे। टका में फेरववा माटे 100 वडे गुणशुं, 100 गया तो 15 जवाब आवशे। तो आ रीते लखीए तो त्रीजा में जवाब आवशे 65%। चौथा में आवशे 2.2%। पांचमा में आवशे 50.5%। छठ्ठा में आवशे गुणिया 100 करशुं। छठ्ठो दाखलो आपेलो छे कि 10/25 टका में फेरववा 100 वडे गुणवा पड़े, तो 25 चौका 100, तो 10 चौक 40% थाय। 7मा में आवशे 4%। 8मा में आवशे 80%। 9मा में आवशे 100%। 10मा में आवशे 20%। तो आ रीते लखवानो छे। प्रश्न नंबर 2 में आपेलुं छे नीचेना दाखला गणो। विद्यार्थी मित्रों, अहीं आपणे नफो के खोटना दाखला आपेला छे। नफो खोट आपेलो होय तेना उपरथी आपणे वेचाण किंमत केटली राखवी ए शोधवानुं छे। बीजामां પડતર किंमत शोधो, ત્રીજામાં વેચાણ કિંમત શોધો, ચોથામાં વેચાણ કિંમત શોધવાની છે, પાંચમામાં
પડતર કિંમત. તો આ દાખલાનું પ્રશ્ન નંબર 1 પ્રશ્ન 2 અને પ્રશ્ન 2 અહીં આપણને વ્યાજ કેટલું ચૂકવવું પડે તો અહીં સાદું વ્યાજ આપેલું છે. તો એનું સૂત્ર મૂકીને આપણે દાખલા છે એ દાખલા ભાગ નંબર 2માં કરશું. પ્રશ્ન નંબર 3માં આપેલું છે નીચેની સંખ્યાને પ્રમાણિક સ્વરૂપમાં ફેરવો. પ્રમાણિક સ્વરૂપમાં ફેરવવાની છે કોઈ પણ એકમાં આપેલી 4 સંખ્યાઓ. પેલી સંખ્યા લઈએ -45/30 એને ભાગ કરશું તો 15 × 45, 15 × 3, 15 15 ગયા તો ઉપર -3/2. બીજી રકમ છે 36/24 તો અહીં 12 × 36, 12 × 2 12 12 ગયા તો -3/2. અહીં 3 અને 15 છે તો 3 નાખી 3 × 5 = 15 કરી 3 3 ગયા તો -1/5. 18 ને 45 છે તો 9 × 2 = 18, 9 × 5 = 45, 9 9 ગયા ઉપર -2/5. અહીં 12/18 આપેલા છે 6 × 2 = 12, 6 × 3 = 18, 6 6 ગયા તો -2/3. તો આ રીતે પ્રમાણિત સ્વરૂપ આપવાનું છે. અહીં કોઈ પણ એક જૂથ છે તમારા શિક્ષક દ્વારા તમને 1 થી 5 નંબરમાંથી લખાવવામાં આવશે. પ્રશ્ન 4માં આપેલું છે નીચેની 2 સંખ્યા વચ્ચેની 4 સમય સંખ્યાઓ લખો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીં કોઈ પણ 2 સંખ્યા વચ્ચે અસંખ્ય સમય સંખ્યાઓ આવી શકે છે. તો 1 અને 3ની વચ્ચે કઈ સંખ્યા આવે તો આપણે એના છેદ સરખા બનાવવા માટે કોઈ પણ સંખ્યા વડે ગુણીને છેદ કરીને જવાબ લાવી શકાય. તો આનું સોલ્યુશન આપણે ભાગ નંબર 2માં કરશું. પ્રશ્ન નંબર 4 છે સંકેત દ્વારા દર્શાવો લેસ ધેન, ગ્રેટર ધેન અને બરાબર. ના કરતાં નાનું, ના કરતાં મોટું. તો પહેલામાં જોવા જઈએ તો -5/10 અને 5/15. તો એક ઋણ છે અને ધન છે તો ધન પૂર્ણાંક તો મોટા જોવાના છે. તો આ મોટી સંખ્યા છે તો જવાબ આવશે લેસ ધેન. બીજામાં અહીં અતિશક્ષિત રૂપ આપી તો 5 × 15, 3 × 5 -5 લઈશું ને 10 × 30 તો 3 3 ઉડાડી તો -5/આનો પણ જવાબ આવે છે તો વચ્ચે બરાબર આવશે. ત્રીજામાં ગ્રેટર ધેન આવશે, ચોથામાં બરાબર આવશે અને પાંચમામાં લેસ ધેન આવશે. તો આ રીતે આપણે જવાબ લખી શકાય. પ્રશ્ન નંબર 5 નીચેની સમય સંખ્યાના સરવાળા કરો અને નીચેની સમય સંખ્યાની ગુણાકાર કરો. વિદ્યાર્થી મિત્રો સરવાળા અને બાદબાકી અહીં જે આપેલા છે એ દાખલા આપણે છેદના લસા લઈને સરખો કરીને કરવાના છે જો છેદ અલગ અલગ હોય તો. અને ગુણાકાર છે તો એ આપણે અંશ અને છેદને ઉડાડીને એના ભાગ કરીને આપણે એના જવાબ લખવાનો છે. તો પ્રશ્ન નંબર 5નો સોલ્યુશન આપણે ભાગ નંબર 2માં કરશું. તો આ હતું ધોરણ 7ના ગણિત પેપરનું ભાગ નંબર 1 સોલ્યુશન. ભાગ નંબર 2 મેળવવા માટે અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો, બાજુમાં આપેલું બેલ આઇકન દબાવો જેથી કરીને નવો વિડીયો તમને ઝડપથી મળી શકે. આભાર, ધન્યવાદ.